नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः हरिः ओम्। उपासकानां यदुपासनीयम् उपात्तवासं वटशाखिमूले तद्धाम दाक्षिण्यजुषा स्वमूर्त्यां जागर्तु चित्ते मम बोधरूपम् अद्राक्षम् अक्षीणदयानिधानम् आचार्यमाद्यं वटमूलभागे मौनेन मन्दस्मितभूषितेन महर्षिलोकस्य तमोनुदन्तम् विद्राविताशेषतमो गणेन मुद्राविशेषेण मुहुर्मुनीनां निरस्यमायां दयया विधत्ते देवो महांस्तत्त्वमसीति बोधम् यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनाम् सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
யத் கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்தமாதவம். யம் பிரம்மா வருணேந்திர ருத்ரமருதः ஸ்துன்வந்தி திவ்யைஸ்தவைः வேதைः சாங்கபதக்ரமோபனிஷதைர்காயந்தி யம் சாமகாः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः. जिष्णो त्वं कृष्णसूतः खलु समरमुखे बन्धुघाते दयालुम् खिन्नं तं वीक्ष्य वीरं किमिदमयि सखे नित्य एकोऽयमात्मा को वध्यः कोऽत्र हन्ता तदिह वधभियं प्रोज्य मय्यर्पितात्मा धर्म्यं युद्धं चरेति प्रकृतिमनयथा दर्शयन् विश्वरूपम्. सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः. പരമ പൂജ്യ ജ്ഞാനാനന്ദഗിരി സ്വാമികളുടെ ഒരു ദിവ്യ நாமத்தில் தொடங்கியிருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ரீ நாரத கான சபா இங்கே முதல்ல நாம் வருஷம் ஜூலை மாதத்தில் சாயங்காலத்தில் பாகவதம், பிரபாதத்தில் பிராத்தகாலத்தில் ஏதாவது ஒரு வேதாந்த கிரந்தம் அப்படின்னு அநேக வருஷங்களாக சத்சங்கம் நடந்து வருது. இப்போது கடந்த வருஷத்தில் இருந்து இன்னொரு பரம்பரையும் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஏதோ ஆச்சாரிய சங்கர பகவத் பாதாள் சம்பந்தமாக இருக்கிற விஷயத்தை எடுத்துட்டு சத்சங்கம் பண்ணணும், பேசணும் அப்படின்னு தான் நாரதகான சபா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருக்கிறவாளோடெல்லாம் ஒரு ஆசையவாளோடது அதுதான் இருந்தது. அதனால் கடந்த வருஷம் நிர்வாண ஷட்கம் எடுத்துட்டோம். இந்த வருஷத்தில் இருந்து பகவத் பிரேரணை பகவத்கீதை, முக்கியமாக சங்கர பாஷ்யத்தை ஆசிரியிச்சுண்டு பகவத்கீதை பாஷ்யத்தை ஆசிரியிக்காமல் கீதை நமக்கு சொல்லவே முடியாது. இதுதான் நமக்கு விஷயம். பகவான் கீதையில் ஒரு விஷயம் சொன்னார். விபூதி யோகம் சொல்கிறத நான் இதில் இதுவாக இருக்கேன்,
பாண்டவர்களில் நான் தனஞ்சயனா இருக்கேன், வேதங்களில் சாம வேதம் இப்படியெல்லாம் சொல்றது அறிவில் வித்யில அத்தியாத்ம வித்யானாம் அப்படின்னு. நான் அத்தியாத்ம வித்யாவா இருக்கேன், ஆத்ம வித்யா இருக்கேன் அப்படின்னு. அந்த ஆத்ம வித்யா தான் நமக்கு விஷயம். நம்ம வாழ்க்கையே தான் நமக்கு விஷயம். சத்சங்கம், ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப், அது என்ன எப்படி பேசினாலும் சரி, நமக்கு நம்ம தான் விஷயம். உபனிஷத் பூரா கடைஞ்சி எடுத்துட்டானா என்ன சாரமான விஷயம்? தத்து துவம் அசி, தத்துவமசி தான் விஷயம். நீதான் அது. அப்படி நீ தான் என்ன? நான் தான். என்னோட வாழ்க்கை தான். இதை நீங்க ஒரு சொல்பொழிவு அப்படின்னு எடுத்துட்டா அது என்டர்டெயின்மெண்டா போயிடும். சத்சங்கம்ங்கிறது சொற்பொழிவு இல்லை. சத்சங்கத்துக்கு பேச்சு இருக்கணுங்கிறது கூட கிடையாது. பேச்சு இல்லாமையே சத்சங்கம் இருக்கலாம். நீங்க கடல் கரையில போய் இருந்து கடலை பார்த்துட்டே இருந்து மனம் அடங்கி விடுத்தானா சத்சங்கம் ஆயிடுது. கோவில்ல போய் கூட சுவாமி பார்த்துட்டே இருந்துட்டானா சத்சங்கம் ஆயிடுது. எதுல நீங்க கான்டாக்ட் பண்ற போது உள்ள சத்துக்கிட்ட கான்டாக்ட் வரதோ, தன்னிருப்பில் கான்டாக்ட் வரதோ, நிம்மதி வரதோ, சித்தம் சாந்தமாகிறதோ, நிശ്ചலமாகிறதோ, அது சத்சங்கம். சத்சங்கத்துவே நிശ്ചல தத்துவம். இதுதான் கனெக்ஷன். நடுவில் தான் நிசங்கத்துவம் வருது. சத்சங்கத்துவே நிശ്ചல தத்துவம். நிசங்கத்துவம் ப்ரிப்பரேஷன். ஜீவன் முக்தி அதோட ஃப்ரூட், அதோட லட்சியம். சத்சங்கம் நமக்கு எஃபெக்டிவ் ஆயிருக்குன்னா என்ன? நிശ്ചலமாயிடும் உள்ள. நம்ம சத்சங்கத்துக்கு வரபோதே நம்ம ப்ரிப்பேர்டா வரணும். இங்கிருந்து கிளம்பி திரும்ப போற போது நிശ്ചலமா போக முடிஞ்சா சத்சங்கம் எஃபெக்டிவ் ஆயிடுத்து அப்படின்னு, ஃப்ரூட்ஃபுல் ஆயிடுத்து, நிறைவை கொடுத்துடுத்து. அந்த நிശ്ചலம் சத்சங்கத்தினால வரலாம். யார் பேசுறாளோ அதை கேட்கறது விஷயத்தினால வரலாம். பியூர்லி உங்களோட ஆட்டிடியூடுனாலேயே நிശ്ചலம் வந்துடலாம். நீங்க டிசைட் பண்ண போறோம். நீங்க என்னதை கேட்டாலும் பரவாயில்ல, நான் போய் சிரவணத்துக்கு உட்கார்ந்தேன்னா அந்த சிரவணம் எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு தியானமா மாறிவிடும் அப்படின்னா உங்க கையில இருக்கு உங்களோட ஃப்ரீடம், உங்க நிശ്ചலம். அப்ப அந்த நிശ്ചலத்தை உள்ள கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டோம்னா ஜீவன் முக்தி, ஃப்ரீ, சுதந்திரம். நீ வெளியில இருக்கிற சக்திகளுக்கு அடிமை இல்லை. இதுதான் முக்தி. அதனால சத்சங்கத்துக்கு வரும்போது அந்த நிശ്ചலம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஆனா ஆச்சரியம் பாருங்க, நிശ്ചலத்தை பத்தி எங்க பேசணும்? யுத்த பூமியில பேசணும், போர்க்களத்துல பேசணும். ரொம்ப கான்ஃப்ளிக்டிங்கா, கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கு இல்லையா? ஒரு போர்க்களத்துல நிശ്ചலத்தை பார்க்கணும். ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கை தான் போர்க்களம்.
எப்படி இருக்கிற வாழ்க்கையா இருந்தாலும் அதை போர்க்களமா எப்படி மாத்தலாம்ங்கிறது யாரும் சொல்லிக் கொடுக்காமே நமக்கு தெரியும். போர்க்களத்தை எப்படி நிச்சலமா பண்ணணுங்கிறதுக்கு தான் பகவான் வேணும், குரு வேணும். நிச்சலத்தை போர்க்களமா பண்றது நாம சும்மா நம்ம 10 பேர் உள்ள விட்டுட்டா போறோம், அது போர்க்களமாயிடும், வார்ஃபீல்ட் ஆயிடும். அந்த நிச்சலத்தை நம்ம வாழ்க்கையை வச்சுண்டு, நம்ம வாழ்க்கை தான் நமக்கு முக்கியம். நமக்கு அப்பதான் எனர்ஜி நமக்குள்ள வரும். நமக்குள்ள சிரவணம் பண்றதுக்கு எனர்ஜி, அத்தியாத்ம சாதனை பண்றதுக்கு எனர்ஜி எல்லாம் எப்ப வருதுன்னா, இது என்ன பத்தி சொல்றது. அதுக்கு தான் இந்த தத்துவமசி. கனெக்ட் ஆகணும்னா நீங்க வரணும் இதுக்குள்ள. இல்லை ஏதோ இன்னைக்கு ஏதோ சத்சங்கம் நடக்கிறது, நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கா, நாம போய் பார்த்துட்டு வரோம்னா கனெக்ஷன்லாம் இருக்காது. அதான் சொல்லுவேன், நான் தான் பவுண்டு, நீங்களாம் ஃப்ரீ. ஏன்னா எப்போ வேணா எழுந்து போயிடலாமே, எனக்கு முடியாது இல்லையா. கொஞ்ச நேரம் கேட்டுட்டு நேரம் இல்லை போயிடுது. அது எப்போ கனெக்டட் ஆகும்னா என்னை பற்றி பேசுறது, என்னோட வாழ்க்கை, என்னோட லைஃப். அதுதான் கீதை. கீதையில் முதல் ஸ்லோகம் தர்மஹா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது. கவனிச்சுங்க. தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாஹ யுயுத்சவஹ மாமகாஹ் பாண்டவாஸ்சைவ கிமகுர்வத சஞ்சய. இப்படி ஆரம்பிக்கிறது. கடைசியில் முடிகிற போது யத்ர யோகேஸ்வரः கிருஷ்ணः யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரः தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதிः த்ருவா நீதிர்மதிர் மம. தர்மஹ மம, இதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் தான் கீதை. மம தர்மஹா, என்னோட தர்மம், என்னோட வாழ்க்கை. நமக்குள்ள அந்த ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் கிளம்புற போது ஒரு டீப் ஹானஸ்ட் சின்சியர் ஹார்ம்லெஸ் செல்ஃபிஷ்னஸ் உள்ள வரும். சேரவே மாட்டேங்கிறது இல்லையா சொல்றது. செல்ஃபிஷ்னஸ்னாலே சேரவே மாட்டேங்கிறது. ரொம்ப ஆர்ஜவத்தோட, எந்த கள்ளங்கபடம் இல்லாமல் ஹிருதயத்துக்குள்ள ஒரு தன்னலம் வரும். பாகவதம் மேல அதை ஸ்வார்த்தம்னே சொல்றது. நாம சொல்றோம் இல்லை, தன்னலமற்று யாராலையும் தன்னலமற்று இருக்க முடியாது. அந்த தன்னலத்துல விவேகம் இருந்துடுத்தானால் பிரத்தியார் கண்ணுல நீங்க தன்னலமற்றவராக பார்க்கப்படுவீர்கள். அவ்வளவுதான். நீங்க கோபமே படலை, ஏன்னா கோபிச்சுண்டா உங்க உள்ள இருக்கிற அந்த நிச்சலம் நிம்மதி போயிடும் தெரியறது. நீங்க பிரத்தியார்கிட்டேருந்து எதையும் ஆசைப்படலை, ஏன்னா அந்த ஆசை உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுது. நீங்க வெறுக்கலை, யாரையும் வெறுக்கலை, ஏன்னா அந்த வெறுப்பு உங்களை பாதிக்கிறது. யூ ஆர் அப்சல்யூட்லி அவேர். அப்ப பிரத்தியார் சொல்றா, இவர் தன்னலமே இல்லாதவர், செல்ஃபிஷே இல்லவர். ஆனா அவர் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்லி ஹி இஸ் செல்ஃபிஷ். Such a person is called wise. All others are otherwise. எல்லா பெரியவர்களும் அப்படித்தான். இந்த அறிவு தான்
தேடப்படுறது. நம்ம சனாதன தர்மம் அப்படின்னு சொல்றோமே, அநாதி காலமாக இருக்கக்கூடிய தர்மம் இதுதான். அது ஹிந்து தர்மம்னு நாம இப்ப சொல்றது மட்டும் இல்லை. புத்தர் சொல்றார் தர்ம பதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றேன். ந வைரேணஹி வைராணி சாம்யந்தீஹ கதாச்சன அவைரேணஹி வைராணி சாம்யந்தி அவைரேணஹி வைராணி சாம்யந்தி ந வைரேணஹி வைராணி சாம்யந்தீஹ கதாச்சன அவைரேணஹி சாம்யந்தி ஏஷ தர்ம சனாதனஹ. இந்த பிரயோகத்தை நிறைய தடவை பண்ணி இருக்கிறவர் புத்தர். அவரும் சனாதனத்துக்குள்ள பட்டுண்டவர் தான். அப்படி பார்த்தா அப்ப சனாதன தர்மம்ங்கிற போது சாஸ்வதமா இருக்கக்கூடிய, உலகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் சமானமா இருக்கக்கூடியது. ஏன்னா வேர்ல்டுல எங்க போனாலும் எல்லாருக்கும் நிம்மதியா இருக்கணும், எல்லாருக்கும் சாந்தி வேணும், எல்லாருக்கும் நிறைவு வேணும். அதுக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரகிள் தான் வாழ்க்கையே. சௌக்கியமா இருக்கணும், துக்கம் வரப்படாது. நம்ம வாழ்க்கையை நாமளே பார்த்துட்டோம், அது எப்படி ஒரு நான்சென்ஸா மாத்தி இருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு தானா யூ சர்ச் ஃபார் சென்ஸ், ஃபார் இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபார் விஸ்டம். அது ரொம்ப இன்டென்ஸா. ஒரு தாகம் வரபோது ஜலத்தை தேடுற போது, ஒரு மறுபூமியில, ஒரு டெசர்ட்ல, ஒரு பாலைவனத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் தீர்த்தம் வேணும் தேடுற போல சத்தியத்தை தேடுற போது அவன் உண்மையான முமுக்ஷு ஆகிறான். வேதாந்திகள் அப்படித்தான் சொல்றான். தலையில நெருப்பு பிடிச்சு நிறுத்தானா சத்சங்கம் முடிஞ்ச அப்புறம் போய் அதை அணைச்சுக்கிறேன்னு உட்கார்ந்து இருப்போமா? அந்த மாதிரி ஒரு அர்ஜென்சி வர்றது மனுஷனுக்கு தன்னையே ஒப்சர்வ் பண்றத. வாட் ஐ ஹவ் டன் டு மை செல்ஃப் பை அவர் லைஃப். எப்படி என்னோட கர்மா அலங்கோலமா இருக்கு, மனம் அலங்கோலமா இருக்கு, புலன்கள் அலங்கோலமா இருக்கு, புத்தி அசாந்தமா இருக்கு. இவ்வளவு பார்த்துட்டா போறோம். நம்ம வீடு டிசார்டரா இருந்தா எப்படி சரி பண்ணும் பார்க்கிறோம். அது மாதிரியே நம்ம வாழ்க்கையை நாம பார்த்துட்டு, நம்ம வாழ்க்கை என்னெல்லாமோ பார்க்கிறோம். அரசியல்லாம் பார்க்கிறோம், பொலிட்டிக்ஸ் பார்க்கிறோம், ஊரை பத்தி பார்க்கிறோம், இல்லை பக்கத்து உள்ளவாளை பத்தி பார்க்கிறோம். அறிவுள்ளவன் தன்னோட ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறவனை கூட பார்க்கல, தன்னையே பார்க்கறான். தன்னை பார்க்கறான்னா ஆத்மானு பார்க்கறது விடுங்க. என்னுடைய உடம்பு எப்படி இருக்கு, என் மனம் எப்படி இருக்கு, கர்மா எப்படி இருக்கு, சித்த விருத்திகள் எப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் பார்க்கிற போது டோட்டல் கயோஸ், டிசார்டர்லினஸ், வார், பேட்டில் ஃபீல்டு, யுத்த பூமி, போர்க்களம், குருக்ஷேத்திரம் தெரியறது உங்களுக்கு. தெரிஞ்சுடுத்தானா தப்பிச்சுக்கிறதுக்குள்ள டைம் ஆயிடுதுன்னு அர்த்தம். சில பேர் சொல்ல என்னோட லைஃப்ல கரெக்டாக தான் இருக்கு, அப்படியே இருக்கு. ந புத்தி பேதம் ஜனையே, பகவான் சொல்றான். அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதேப்பா, இருந்துட்டு போட்டோம். ஜெயிலில் இஸ் ஹாப்பி, இருந்துட்டு போட்டோம். அவனும் கதவை திறந்து விடுன்னு கேட்கவே மாட்டான். ஜெயில் கம்பியில் கொஞ்சம் பெயிண்ட் அடிச்சு கொடு, ஜெயிலுக்குள்ள ஒரு ஃபேன் போட்டு கொடு, காத்தால இட்லிக்கு பதிலாக தோசை கொடுன்னு கேட்பனே தவிர ஜெயில திறந்து விடுன்னு அவன் ஆசை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அவனை விட்டுடும். இந்த புத்தி பேதம் ஜனையே, அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. லெட் ஹிம் என்ஜாய் ஹிஸ் ஸ்லேவரி. கொஞ்ச நாளைக்கு கூட இருக்கட்டும். அது அவனுக்கு தாங்க முடியாத நிலை வரை இருக்கட்டும். எப்போ அதை அவனே பார்க்கிறானோ அதுதான் விஷாத யோகம். கீதையில முதல் அத்தியாயம் ரொம்ப முக்கியம். பகவத்பாதாலாம் அவளுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை, ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் காலத்துக்குள்ள என்னென்ன சாரமோ எடுத்து கொடுக்கணும்.
அதனால 2வது அத்தியாயம் சாங்கிய யோகத்துல அசோச்சியானன்வசோச்சஸ்துவம்லேருந்து ஆரம்பிச்சுதான் பாஷ்யம். ஆனா முதல் அத்தியாயத்துல இந்த கீதை, அப்ப எதுக்கு இந்த நிறைய பேர் கேள்வியே வரும், இந்த முதல் அத்தியாயம் எதுக்கு? 2வது அத்தியாயத்துல இருந்தா கீதை ஆரம்பம். முதல் அத்தியாயம் தெரியாம எங்கேயோ ஒட்டின்னு எடுத்தோம் கீதையில. அந்த முதல் அத்தியாயம் தான் நம்ம வாழ்க்கை. அந்த அத்தியாயத்துக்கும் மீதி இருக்கிற 17 அத்தியாயங்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம்தான் ஒரு awakened life and the life in ignorance difference. Total chaotic life, disturbed life, ரொம்ப அலங்கோலமான வாழ்க்கை. முருகனார் சுவாமி சொன்னார் ஒரு தடவை, சுவாமி நடைமுறை வாழ்க்கையை பற்றி சுவாமி என்ன சொல்றீர்? இப்போ எல்லாம் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆயிடுது, இவால்வ் ஆயிடுது. சுவாமி சொன்னார், ஆடம்பரமான அலங்கோல வாழ்க்கை அப்படின்னார். ஆடம்பரமா இருக்கு அலங்கோல வாழ்க்கை. எல்லாம் என்ன ஒரு சௌகரியம் இருக்கு இல்லையா? எல்லாம் இன்னும் மேல 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 நம்ம AI வேற போறது, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நல்லா வந்துடுது இப்பவே. டோட்டல் மனுஷனுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் அது பண்ணிவிடும். இவன் ஒரு நோட்டீஸ் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா அதை எழுதி கொடுத்து விடுறது. இவன் கவிதை பாயிட்ரியெல்லாம் எழுதி கொடுத்து விடுறது. வேடிக்கையா கொஞ்சம் ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடியே ட்ரை பண்ணினோம். பகவான் ரமண மகர்ஷியை பற்றி ஏதோ ஒரு இங்கிலீஷ் பாயிண்ட், டெனிசன் யாரோ, அவரோட மாதிரி ஸ்டைலில் ஒரு 10 லைன் எழுதி கொடுக்க சொன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எழுது. அது சும்மா விளையாட்டா என்னோட பேரை போட்டு எழுதினான் ஒரு பையன். அது என்னமோ 15 வருஷம் நாரத கான சபாவில் உட்காந்து கேட்ட மாதிரி எழுதுறது. அதையெல்லாம் ரமணர்கிட்ட கனெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஆத்ம வித்தியை சொல்லி, சங்கராச்சாரியரை சொல்லி, எல்லாத்தையும் சொல்லி ஒரு கவிதை. இட் இஸ் ஷாக்கிங். இனிமே நாமெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? எல்லாமே அது பண்ணிவிடும். மனுஷன் பண்றதெல்லாம் அது பண்ணிவிடும். சமையலுக்கு வரப்போறது, நீங்க சொல்லலாம் என்ன குழம்பு வேணுமோ என்ன கறி வேணுமோ எல்லாம் சொன்னா எல்லாம் பண்ணி வச்சுடும் நீங்க வீட்டில் போறதுக்குள்ள. ஒன்றும் கவலை இல்லை. ஆனா நாம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ? நம்ம the so-called even art, பிரதிபா அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணியிருக்காளே, அது கூட ஆட்டோமேட்டிக் ரெஸ்பான்ஸ்னு காட்டுறது. அது அதனாலதான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கூட சந்தோஷமா இருக்கிறது இல்லை. ரொம்ப ரொம்ப டீப் சப்ஜெக்ட் இது. ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இஃப் ஹி இஸ் ட்ரூலி கிரியேட்டிங் சம்திங் நியூ ஃப்ரம் த சோர்ஸ், ஒவ்வொரு தடவையும் அவன் எக்ஸ்டசியில் இருப்பான், சமாதியில் இருப்பான். ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பான்ஸ்னா ரெடிமேடாக வந்துடும். அது இங்கேருந்து கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணி அங்கேருந்து கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணி கார்பென்ட்ரி தான். இதெல்லாம் வந்துவிட போறது. இதெல்லாம் நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற கேள்விக்குறி. இதெல்லாம் எல்லாம் பண்ணி விட போறோம். இன்னும் ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் எவ்வளவு மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கும் தெரியல. பசங்கிட்ட எதை கேட்டாலும் அதுகிட்ட கேட்டு கொடுத்துடுவான். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? மொபைல் இப்ப இருக்கிற லெவல்லையே இவ்வளவு டிஸ்ட்ராக்ஷன், நம்ம அதுக்கு மேலேயும் வந்துடுத்தானா we are going to face a new strange problem which no shastras have spoken about. சாஸ்திரங்கள்லாம் பேசியிருக்கு. எது பேசியிருக்கு? மனச பேசியிருக்கு. அதுதான் இது. அதோட எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் தான் இது. மனமே தான் இந்த ரூபத்துல எல்லாம் வருது. ஆனா ஒரு புது விதத்துல
இதெல்லாம் முன்னால வரபோது நாம என்ன, நம்ம வாழ்க்கை என்ன ஆக போறது, நான் எப்படி சென்டர்டா இருக்க போறேன், நிம்மதியா இருக்க போறேன், சாந்தியோட நிறைவோட இருக்க போறேன்னு ரொம்ப டீப் பவர்ஃபுல் செல்ஃபிஷ்னஸோட கேட்கணும் நீங்க. அப்போ சத்சங்கம் எஃபெக்டிவ் ஆகும். இல்லாட்டா ஏதோ என்ன அனுகிரகம் பண்ண வந்ததாக வந்துட்டு போகலாம் தான், கருணையினால வந்துட்டு ஏதோ சொல்லின்னு இருக்கார், இவ்வளோ வருஷமா சொல்றார் இல்லையா. அப்போ நமக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப சார்த்தகமாயிடுறது, ரொம்ப முக்கியமாயிடுறது. வாழ்க்கைங்கிறது முக்கியமாயிடுது. அர்ஜுனனுக்கு இப்பதான் வாழ்க்கையே பார்க்கிறான். எவ்வளவோ பேரை கொண்டு இருக்கான், எவ்வளவோ பேரை வதம் பண்ணியிருக்கான். அப்போ எல்லாம் ஒன்றும் திங்க் பண்ணவே இல்லை. ஆனா இப்போ தன்னோட தாத்தா, தன்னோட குரு, தன்னோட மாமா, தன்னோட சொந்தக்காரா, இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் எல்லாம் சொந்தக்காரா வந்து மமா 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 அஹவே தேஷாம் ஏதே மம நைசர்கிகோயம் லோக வியவஹாரா. சங்கராச்சாரியர் அந்த ரூட் ப்ராப்ளம் போய் பிடிச்சு சொன்னா, நைசர்கிகோயம் லோக வியவஹாரா, நான் எனது இதுலதான் ப்ராப்ளமே இருக்கு அப்படின்னு. துன்பத்துக்குள்ள சோர்ஸ், மூலம் அங்க இருக்குது. பெயின் அரைசஸ் ஃப்ரம் தேர். இது சீரியஸா நாம பார்த்தோமானால் கீதை ஆரம்பிக்கிறது. யுத்த பூமியில கீதை, யுத்த பூமியில பாட்டு, சங்கீதம். சங்கீத சபையில யுத்தம் இல்லை, யுத்த பூமியில சங்கீதம். அந்த சங்கீதம் என்னன்னா சாந்தி. பகவான் கீதையில கேட்டான், நீ என்ன வேணா இருக்கட்டும்ப்பா, உனக்கு உனக்கு அசாந்தஸ்ய குத சுகம். இங்க கீதையில ஒரு வேர்டு மட்டும் எழுதி வச்சுக்கணும், ஆனா ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதி வச்சுக்கணும், இதுதான் எழுதி வச்சுக்கணும். அசாந்தஸ்ய குத சுகம். சாந்தி இல்லையா, ஆனாலும் சுகம் எங்க? பணம் இருக்கு, சாந்தி இல்லை, என்ன என்ன பிரயோஜனம்? ரொம்ப ஃபேமஸ், அட்டர்லி நான்சென்ஸ், ரொம்ப ஃபேமஸ். என்ன பிரயோஜனம்? எல்லாருக்கும் நம்மள தெரியும், தெரிஞ்சுட்டு எல்லாரும் நம்மளை பத்தி பேசுற, அப்புறம் நம்ம ப்ராப்ளம் தான் சால்வ் ஆயிடுமா? முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன், ரிஷிகேஷ்ல ஒரு பெரிய மகாத்மா, அவருக்கு 85 வயசுக்கு மேல ஆயிடுச்சு, உடம்பு முடியலை. அவரை வாழ்த்தி ஒரு பெரிய சபை பண்ணினான், நிறைய சிஷ்யர்கள் எல்லாருமே கலெக்டிவா வந்து அவரை பாடி ஸ்துதி பண்ணி, சாயங்காலம் ஒரு 6 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு நைட்ல 8:30 மணி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட்லயே அவரோட சிஷ்யால் யாரோ இன்டர்ஃபியர் பண்ணி, போறோம் நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிங்கன்னா, பேசுறோம் பாட்டுக்கு பேசிகிட்டே இருக்கோம், நிறுத்திண்டா. அப்புறம் இவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணணுமோ இல்லையோ, அவர் சொன்னார், சௌக்கியம் ஆத்மாவில் தான் இருக்கு, சுகம் தன்னில் தான் இருக்கு, பேரு புகழெல்லாம் சுகம் இல்லை. நீங்கள்லாம் இவ்வளவு பேர் வந்து என்னை பற்றி பேசுறீள், நீங்கள்லாம் எதுக்காக பண்ணுறீள்? நீங்கள்லாம் வந்து எனக்கு ஏதோ சந்தோஷம் கிடைக்கணும்னு பண்ணுறீள், ஆனால் எனக்கு பாத்ரூம் வந்துட்டு 3/4 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு, வயசு 85 ஆயிடுத்து, எழுந்திருக்க முடியல, மரியாதையா போகாம இருக்கணுமே, மரியாதைனால உட்கார்ந்துருக்கணுமே, நானும் உட்கார்ந்துருக்கேன், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போயிட்டேன். அப்போதான் நான் நினைச்சினேன், ஒரு சின்ன பிசிக்கல் ப்ராப்ளம் வந்தாலே வேர்ல்டில் இருக்கிற ஆல் பிளஷர்ஸ் பிகம்ஸ் மீனிங்லெஸ். அவ்வளவுதான். கோடி கோடியா பணம் இருக்கு, பெரிய பங்களா இருக்கு, அப்படி இருக்கு, அப்படி இருக்கு, சரி உடம்பு முடியல, என்ன பண்ண முடியும்? பெரிய இல்ல, மனசுக்கு ஒரு தாபம் வந்துடுத்து. யாரோ தனக்கு வேண்டியவர்கள் இறந்து போயிட்டா,
ஜன்ம மிருத்யுஜரா தப்த ஜன விஸ்ராந்தி தாயினின்னு இருக்கு இல்லையா. ஜன்ம மிருத்யு ஜராரோகம்ங்கிறது பாருங்கிறார் பகவான் கீதையில. விவேகத்தோட இதெல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ண முடியும்? அப்போ இன்டெலிஜென்ஸ், விவேகம் வரபோது, முமுட்சுத்துவம், நமக்கு ஃப்ரீ ஆகணும், சுதந்திரமாகணும், சாந்தி அடையணும், நிறைவு அடையணும்னு வரபோது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்து விழுந்து போயிடும். நிறைய விஷயங்கள், படிப்பு கூட தேவையில்லை, அதிகமாக விழுந்து போயிடும். அதனால தான் சங்கராச்சாரியர் கேட்டார், நகி நகி ரக்ஷதி டுக்ரிஞ்சு கரடே. டுக்ருத்ஞ கரடே படிப்பு. கல்வி கூட ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல விழுந்து போயிடும். தேவையில்லாத விஷயங்களை எதுக்கு படிக்கணும்? எதையோ ரிசர்ச் பண்றோம், என்ன விஷயம்? சம்பந்தமே இல்லை தனக்கு. அது எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்? அனாத்ம விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுல இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மி ஆயிடுறது. தன்னில இருந்து அந்நியமா தனக்கு பிரசக்தமல்லாத விஷயத்துல மனம் ஈடுபடலை. So truly, intelligently the person becomes aware. இதுதான் உத்திஷ்ட பாரத அப்படிங்கிறார் பகவான். உபனிஷத் உத்திஷ்டத ஜாகிரதன்னு சொல்லிட்டு பகவான் அது ஒரே வார்த்தையில உத்திஷ்ட பாரத. ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இரு. ஏன்னா இருக்கு கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு டைம். எவ்வளவு நாள் இருக்க போறோம் தெரியாது. எவ்ரி மொமெண்ட் பிரதிபோத விதித்தம் மதம் அமிர்தத்வம் ஹி விந்ததே ஆத்மனா விந்ததே வீரியம் வித்யா விந்ததே அமிர்தம். உபனிஷத் கேனோபனிஷத் சொல்லித்து ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலையும் இருக்கிற போதம் பிரதி விதித்தம். ஒரு மொமெண்ட்டும் நமக்கு ஒரு சான்ஸ். அத்தியாத்ம வாழ்க்கை எப்போ வாழணும்? காத்தாலையும் சாயங்காலம் மட்டும் இல்லை, ஒரு க்ஷணமும். இந்த ஒரு அர்ஜென்சி நமக்குள்ள வரத்து நம்ம வாழ்க்கை நமக்கு ரொம்ப பவித்திரமாயிடுறது. நம்ம குருக்ஷேத்திரம் தர்மக்ஷேத்திரம் ஆயிடுறது. தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாக யுயுத்சவஹ யோத்தும் இச்சவஹ. யுத்தம் செய்யறதுக்கு வந்திருக்கா. மகாபாரதத்தில் பார்த்தேன்னா அந்த குருக்ஷேத்திர பூமியை செலக்ட் பண்ணி அங்கதான் போர் யுத்தம் நடக்க போறது. இந்தியாவில் இந்த தலையிலேருந்து அந்த தலை வேற, பாரதத்தில் எல்லாரும் வந்திருக்கா. வேடிக்கை என்னன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். கிருஷ்ணன் தூதுக்கு கிளம்புறான். எதுக்காக தூதுன்னா போர் வேண்டாம், யுத்தம் பண்ண வேண்டாம், நாம நிம்மதியா இருப்போம்னு கேட்கறதுக்கு கிளம்புறான். அந்த டைம்லயே பார்த்தா இந்த தட்சிண திக்குல இருந்தெல்லாம், தமிழ்நாட்டு பக்கத்துல இருந்தெல்லாம் ராஜாக்கள் போர்ல கலந்துக்கிறதுக்கு கிளம்பியாச்சு. யாரும் கூப்பிடவே இல்லை. ஒரு பாண்டிய ராஜான்னு அந்த ஒரு பேரே வரது இதுல. எங்கேயோ கிளம்பி போயாச்சு. இவ எதுக்கு போறா? வேடிக்கையா இருக்கும். ஏன் யுத்தம் பண்ணி சாக போறா? நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஜலனம் பதங்காக பகவான் கீதையில சொன்னார். இந்த பூச்சியெல்லாம் நெருப்புல போய் விழுற மாதிரி இது கோண்டை. இட்ஸ் a mysterious phenomenon. அப்படி அந்த யுத்த பூமியில நரம்பு இருக்கா? எதுக்காக வந்திருக்கா? போர் பண்ண, யுத்தம் பண்ண. நாமளும் அப்படிதான் வந்திருக்கோம், வாழ்க்கையில வந்திருக்கோம். யுயுத்சவாக ஏதோ பண்ணணும் லைஃப்ல, தானே பண்றோம்.
சிந்தை பண்ணி பார்த்தா ஏதாவது மிருகங்கள் கூட நம்மளை மாதிரி பண்ணலை, நாம் பண்ணுறோம் இல்லையா? நம்ம குழந்தைகளை ஏதோ படிக்க வைக்கிறோம், எங்கேயோ போகிறா, ஏதோ பண்ணுறா. இல்லை நம்ம படிக்க வைக்கலைனாலும் அவளாவே செலக்ட் பண்ணிட்டு ஏதோ படிப்பா, எங்கேயோ போவா. எதுக்காக? மிருகங்கள்லாம் கூட பார்த்தேன்னா அது சாப்பிடணும், தூங்கணும், இணை பண்ணணும், அந்த விஷயத்தோட முறிஞ்சு போச்சு. நமக்கும் அவ்வளவுதான் முடியும். ஆனா என்னென்னமோ பண்றோம், எதேதோ கட்டடங்கள் கட்டுறோம், எதேதோ பண்றோம், கடல்ல போய் ஏதோ பண்றோம், நதியில் ஏதோ பண்றோம், ஆகாசத்துல ஸ்பேஸ்ல போய் ஏதோ பண்றோம். எல்லாம் பண்ணின அப்புறம் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆச்சா? இல்லை. ரொம்ப இவால்வ் ஆகிருக்கும், ரொம்ப அகங்காரம். இந்த ரீசெண்டாக கூட பேசிட்டு இருந்தோம், சயின்ஸ்னால ப்ராப்ளமா இல்லை ஹியூமன் இக்னரன்ஸ், மனிதனுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய அவித்ய அஜானத்தினால பிரச்சனையா? ஒருத்தர் என்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணார், நீங்க எதுக்கு சயின்ஸை அட்டாக் பண்றீங்க? மனிதனோட மனதில் இருக்கிற வக்ரதை தானே ப்ராப்ளம். ஆமா, மனிதனோட மனதில் இருக்கக்கூடிய கோளாறு தான் ப்ராப்ளம். பர்ஃபெக்ட். ஆனால் அந்த ப்ராப்ளம் அனாதி காலமா இருக்கு, அது கம்ப்ளீட்டா சால்வ் ஆகாது. ஒவ்வொருத்தனா அதை தெரிஞ்சுன்னு வெளியில போக முடியும். அதனால மகாபாரத யுத்த லெவல்லையே இந்த மனிதனுக்குள்ள இருக்கிற அவித்யை ஒரு கலெக்டிவ் வார்ல வந்துடுத்து, பெரிய யுத்தத்தில் வந்துடுது. ராமாயணத்தில் யாருக்கும் இந்த அளவுக்கு வெப்பன் கிடையாது. இங்கே ராமாயணம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தா, மகாபாரதத்துக்கும் ராமாயணத்துக்கும் காலத்தை வித்தியாசத்தை பார்த்தா, ராமர்கிட்ட திவ்யாஸ்திரங்கள் இருந்தது, லக்ஷ்மணன் கிட்ட இருந்தது, ராவணன் கிட்ட இருந்தது, இந்திரஜித் கிட்ட இருந்தது, வேற யாருக்கிட்டையும் கிடையாது. ஹனுமான்லாம் நீங்க பார்க்குறீங்களே, கையில கதை வச்சுன்னு இருக்கார் இல்லையா? எல்லாருக்கும் ஹனுமான்னா கையில கதை. ஒரு பெரியவர் சொன்னார், பெரிய மகாபக்தர் தபஸ்வி, அவர் சொன்னார், நீங்களாம் ராமாயணம் படிச்சிருக்கீங்களே, ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி சொன்னார் என்கிட்ட, ஹனுமானுக்கு எங்கேயாவது கையில கதை வால்மீகி சொல்லி இருக்காரா அவங்க பார்த்து சொல்லுங்க. ஷாக்ட். என்ன இல்லை, யாரோ ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கு என்னைக்கோ தோணி இருக்கு வரைச்சு வச்சிருக்காரு, கதை இல்லை. சுந்தரகாண்டெல்லாம் பார்த்தா ஒரு மரக்கட்டை, தூண், இதெல்லாம் எடுத்துதான் போனோம், எங்கேயோ கதையால அடிச்சான்னு இல்லவே இல்லை. ஆனா நமக்கு கதை இல்லாம ஹனுமான இமேஜினே பண்ண முடியல. அந்த லெவல்ல இருந்தது ராமாயணம். அப்ப அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். மகாபாரதத்தில் வரும்போது இருக்கிறவங்கிட்ட எல்லாம் ஆயுதம் இருக்கு, திவ்ய ஆயுதங்கள். அஸ்வத்தாமா கிட்ட எல்லாம் இருக்கு, ரொம்ப பயங்கரமான அஸ்திரங்களை எல்லாம் எடுத்து விட்டுறான். அக்னேய அஸ்திரம், நாராயணாஸ்திரம் எல்லாம் வருது. ஆனா அது கலெக்டிவா ரொம்ப பெரிய நஷ்டத்தை வருத்திட்டு. அது காரணம் என்ன? அறியாமை அதே போலதான் இருக்கு, ஆனா டூல் கிடைச்சிடுது. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா அறியாமையோட டூல் நிறைய இருக்கு. அந்த ஏதோ ஒரு பொருளை வச்சுண்டு அழிக்கணுமான ஒருத்தன் நினைச்சா போதும் எல்லாத்தையும் அழிச்சுடலாம். அறியாமை எல்லா காலத்திலையும் இருக்கு மனுஷனுக்கு. இந்த நம்மள இருக்கக்கூடிய அறியாமை, இக்னரன்ஸ், அஜ்ஞானம், இதை வச்சுண்டு யுயுத்சவஹா, நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதோ அச்சீவ் பண்ணணும், அட்டெயின் பண்ணணும், ஏதோ ஆகும் வந்திருக்கோம். இதான் யுயுத்சவஹா. சமவேதாக, கலெக்டிவ் வந்திருக்கோம். இங்க மெயின் ப்ராப்ளம் என்ன? மாமகாஹ பாண்டவா செய்வ. திருதராஷ்டிரர் மகாபாரதத்தில் அவர் கண்ணு தெரியாது, ரொம்ப சிம்பாலிக்கலி வெரி பியூட்டிஃபுல். கண்ணு தெரியாது, அவர் கேட்கிறார் வாழ்க்கையை பத்தி, அவருக்கு பார்க்க முடியாது.
சஞ்சயன் கிட்ட கேட்கிறார், என்ன நடக்கிறது? என்னோட ஆளுகளும் அவளும் கரெக்டா எவ்வளவோ நிறைய இடத்துல சொன்னார், எனக்கு பாண்டவர்களும் என் பிள்ளைகளும் ஒரே போலதான். ஆனா கரெக்ட் டைம் வந்தபோது என்னோட குழந்தைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் என்ன பண்ணினா? மாமகாக பாண்டவ கிம குர்வத சஞ்சயா? இதான் கொஸ்டின். மாமகாக பாண்டவா சைவ கிம குருவத சஞ்சய. அப்ப தர்மக்ஷேத்திரே குருக்ஷேத்திரே, நம்ம வாழ்க்கை ஒரு தர்மக்ஷேத்திரம். தர்மம் இங்க என்ன? இன்னொரு பியூட்டி. இங்க தர்ம சப்தத்துக்கு என்னென்னமோ அர்த்தம் இருக்கு. த்விவிதோ ஹி வேதோக்தோ தர்மஹா பிரவர்த்தி லக்ஷணோ நிவர்த்தி லக்ஷணச்ச ஜெகதஸ்திதி காரணம். இப்படி சங்கராச்சாரியர் கீதா பாஷ்ய ஆரம்பம். வேதோக்த தர்மம் ரெண்டு, ஒன்று பிரவர்த்தி தர்மம், ஒன்று நிவர்த்தி தர்மம். ஒன்று கிரகஸ்தனுக்கு இருக்கிற வைதிக கர்ம காண்டம், இன்னொன்று யதி சன்னியாசி நிவர்த்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிறவனுக்கு இருக்கிற வேதாந்த சாஸ்திரம் ஸ்ருதி. இந்த ரெண்டு மார்க்கங்கள் அனாதி காலமா இங்க இருந்துட்டே இருக்கு. அதுக்கு எங்கேயாவது ஒரு 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 மாற்றம் வரபோதுதான் பகவானோட அவதாரம் வரது. ஆனா தர்ம சப்தத்துக்கு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை பார்த்தா பகவான் அர்த்தம். தர்மோ தர்ம விதுத்தமஹா. பகவானுக்கு ஒரு பேரு தர்மஹா, ஆத்மாவுக்கு ஒரு பேரு தர்மஹா. இப்படி ஒரு அர்த்தம். நம்ம வாழ்க்கையில, நமக்கு அத்தியாத்ம வாழ்க்கையில என்னென்ன வேணுமோ, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பிராக்டிஸ் சாதனாக்கு என்னென்ன ஆக்சிலியரிஸ் வேணுமோ, சத்தியம், தயே, அஹிம்சா, பிரம்மச்சரியம், அபரிக்கிரகம், சௌச்சம், சந்தோஷம், க்ஷமா, ஆர்ஜவம் எல்லாம் தர்மம் தான். பதஞ்சலி சொன்னார் சார்வபௌமா மகாவர்த்தம். இதெல்லாம் உலகத்தில் எங்க போனாலும் எல்லாருக்கும் சமந்தம். உங்க மதத்தில் மட்டும்தான் பொய்ய சொல்லப்படாது, எங்க மதத்தில் பொய்ய சொல்லலாம்னு கிடையாது. உங்க மதத்தில் தான் வெறுக்கக்கூடாது, எங்க மதத்தில் வெறுக்கலாம்னு கிடையாது. எல்லாம் சமம் தான். அதனால இட் இஸ் யூனிவர்சல், சார்வபௌமா மகாவர்த்தம். இப்ப தர்ம சப்தம் நம்ம வாழ்க்கையே தான் தர்மம். நம்ம இந்த குருக்ஷேத்திரம் வாழ்க்கையில வந்திருக்கோம். இது ஏனோ வாழ்ந்து போலாம், ஏனோ தானம் போமே, அந்த மாதிரி வாழ்ந்து போலாம். தர்மத்துக்காக வாழலாம். தர்மம் என்ன? தர்மம்னா அத்தியாத்ம வாழ்க்கை தான் தர்மம். தர்மாணாமஸ்மி சந்நியாசா அப்படின்னா பகவான் பாகவதத்தில் விபூதி யோகம் சொல்ற போது தர்மத்தில் பெரிய சிறந்த தர்மம் என்ன? தர்மாணாமஸ்மி சந்நியாசா. தர்மங்கள்ல நான் சந்நியாசம்னா காஷாயம் முண்டனம் இல்லை, தியாகம். தர்மங்கள்ல நான் எல்லாத்தையும் துறக்கிறது. நான் அந்த தியாகமே என்னோட ஸ்வரூபம். அப்ப தர்மத்தோட ரகசியமே தியாகத்துல இருக்கு. இந்த குருக்ஷேத்திரம் கர்மக்ஷேத்திரத்திலேயே நாம வந்திருக்கோம் தர்மத்தை. நம்ம தர்மத்தோட முக்கியம் என்னன்னா, நீங்க புத்த மதத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவ புத்தம் சரணம் கச்சாமி, தர்மம் சரணம் கச்சாமி, சங்கம் சரணம் கச்சாமி. இந்த புத்தன்கிறது குரு, தர்மம்ங்கிறது சாஸ்திரம், சங்கம்ங்கிறது அந்த பரம்பரை. நமக்கு எல்லாருக்குமே அது அப்படித்தான். நமக்கு இந்த பரம்பரை இருக்கு, சாஸ்திரம் இருக்கு, குரு இருக்கு. இதெல்லாம் எதுக்கு? நம்ம வாழ்க்கையை பூர்ணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக. நம்ம ஒரு சொல்லுவோம், விட்ட குறை தொட்ட குறை அப்படின்பா. அது யாரும் இப்படி பண்ணா தெரியாது. ஒரு பெரியவர் சொன்னார், அது தப்பு. விட்ட குறை தொட்ட குறை இல்லை, விட்ட குறை தொட்டு நிறை. போன ஜென்மாவில் ஒரு குறையோட வந்திருக்க நீ, இந்த ஜென்மாவில் நீ என்ன பண்ணணும்னா அதை சரி பண்ணி பூர்ணம் பண்ணிக்கணும்.
விட்ட குறையை இந்த வாழ்க்கையில தொட்டு அதை நிறைவு பண்ணணும், பூர்ணம் பண்ணணும். அதற்காகத்தான் சமவேதாக. நாம தர்மத்தை பண்றதுக்கு வந்திருக்கோம்னா நிறைவு அடைய வந்திருக்கோம். இது ஒரு சான்ஸ் நமக்கு இந்த வாழ்க்கை. லப்த்வா சுதுர்லபவம் இதம் பகுசம்பவாந்தே மானுஷ்யமர்த்ததமநித்யமபீஹ தீரஹ. பாகவதம் சொல்றது, இவ்வளவோ ஜென்மாக்கு அப்புறம் மனுஷ சரீரம் கிடைச்சிருக்கு, அதை சரியா பிரயோஜனப்படுத்தின அர்த்ததம் பரம புருஷார்த்தத்தை கொடுக்கும், நிறைவை கொடுக்கும், சாந்தியை கொடுக்கும். மனிதனுக்கு பூர்ணத்தை அடைய முடியும், ஞானத்தை அடைய முடியும். அதுக்காக அந்த வாழ்க்கையை உபயோகப்படுத்தலையானால் வேஸ்டா போயிடும். லைஃப் குரங்கு கையில் கொடுத்த பூமாலேம்பா. நான் கேரளாவில் இருக்கிற போது ரொம்ப வேடிக்கையாக பேசுகிற ஒரு பெரியவர் உண்டு. அவரோட பிரவச்சனம், அந்த பிரவச்சனத்தில் அவர் சொன்னார், ஒரு பையன் டிஸ்ட்ரிக்டில் அவள் ஸ்கூலுக்கு ஃபுட்பாலுக்கு கோல்டு மெடல் கப்பு கிடச்சது. இவன் தான் கேப்டன். அந்த கப்பு வாங்கிட்டு வீட்டில் எல்லாம் கொண்டு எல்லா அம்மா அப்பாக்கெல்லாம் காட்டி, பாட்டி வயசான பாட்டிகிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து நமஸ்காரம் பண்ணான். பாட்டி ஆசீர்வாதம் பண்ணி, ரொம்ப நன்னா இருக்கு அப்படின்னு பாட்டிக்கிட்டே வச்சுட்டு போயிட்டான். கொஞ்ச நேரம் கழித்து பேப்பர்காரெல்லாம் வந்திருக்கான், ஃபோட்டோ எடுக்கணும், இந்த கப்போடு அவனை ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு நியூஸ் பேப்பரெல்லாம் வந்தால் பார்த்தா பாட்டி வெத்தலை போட்டு துப்பின்னு இருக்கான். அதில் என்ன, அது அந்த பக்கம் கேரளாவில் அது கோலாம்பிம்பா. அந்த வெத்தலை போட்டு துப்புறதுக்காகவே கரெக்டாக இந்த கப்பு மாதிரி இருக்கும். அது மேலே ஓப்பன் பண்ணியாச்சுன்னா அதில் கரெக்டாக துப்பலாம். அவர் சொன்னார், இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம வாழ்க்கையை இப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏதோ ஒரு பர்பஸ் கொடுத்துட்டா அதில் வேற எதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம். அர்த்ததம் பரமபுருஷார்த்ததம் அத்ருவம், எப்போ போயிடும் தெரியாது. இருக்கிற டைம்ல யூஸ் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப எல்லாம் வெயிட் பண்ண டைம் இல்லை. அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும். என்ன அதுக்கு யூஸ் என்ன, சாரதமமான விஷயம் என்ன? சாந்தி. அசாந்தஸ்ய குத சுகம். கீதையில பகவான் பல தடவை இதை சொல்றார். ஸ்ரத்தாவான் லபதே ஞானம் தத்பர சையதேந்திரியா ஞானம் லப்த்வா பராம் சாந்தி அச்சிரேன அதிகச்சதி. ஞானம் அடைஞ்சுடுத்தானா என்ன கிடைக்கும்? சாந்தி கச்சதி, சாந்தி கிடைக்கும். லாஸ்ட்ல பகவான் சொல்றார், எனக்கு சரணாகதி பண்ணுப்பா. சரணாகதி பண்ணினா என்ன கிடைக்கும்? தமேவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். நலகுலையாத நிம்மதி, சாந்தி, நிர்வாணாக்கியா சாந்தி அப்படின்னு பகவத்பாதால் பாஷ்யம். அந்த நிர்வாணம் அப்படின்னு சொல்றது அந்த சாந்தி தான். அந்த சாந்தி வரும் உனக்கு. பகவான் சொன்னார், அர்ஜுனா நான் தான் உனக்கு ஃப்ரெண்டு. ஒரு குருவா சொல்றாரோ இல்லையோ, குரு யாருன்னா ஃப்ரெண்டு, ஒரு நண்பன். என்னை நீ ஈஸ்வரன் கும்பிடணும் இல்லைன்னா உன் நண்பன் நினைச்சுக்கோப்பா. சுகிருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வாமாம் சாந்தி மரிச்சதி. என்ன நீ நண்பன் தெரிஞ்சுன்னு என்ன பிரயோஜனம்? சாந்தி மரிச்சதி. யூ வில் அட்டைன் பீஸ், ட்ரூ பீஸ், வாஸ்தவமான சாந்தி, நிறைவு, அவ்வியாஜ சாந்தி அப்படிங்கிறார் பகவத்பாதார். வியாஜமான சாந்தி டிசெப்டிவ் பீஸ். அப்படி ஒன்று உண்டா? அப்படின்னா உண்டு. நிம்மதி மாதிரி இருக்கும். சுவாமி விவேகானந்தர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அமெரிக்காலாம் போயிட்டு வந்தப்பறம் ரொம்ப அமெரிக்காவை ஸ்துதி பண்ணினார். ருமரோலா சொல்றார், வாஸ் பேஃபில்ட். போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டு என்னமா இருக்கு, எங்கே பார்த்தாலும் அந்த சக்தி தான் தெரியறது. ஏன்னா இங்கே எல்லாரும் ரொம்ப சோசோன்னு இருந்த காலம், அதனால அவ்வளவு அந்த சக்தியை நான் அங்கே பார்த்தேன் அப்படின்னு. செகண்ட் டைம் போனப்போ அந்த ருமரோட அந்த
அவரோட லைஃப் எழுதினவர், அவர் நோபல் பிரைஸ் வின்னர். அவர் சொன்னார், he was disillusioned. Then he said, underneath the seeming peace there is a volcano. It can explode any time. They are sitting on a volcano. ஒரு அக்னி பர்வதத்து மேல உட்கார்ந்துருக்க, என்னைக்கு வெடிக்கும் தெரியாது அப்படின்னு. இதுக்கு முன்னாடி ஒருக்கா சொன்னேன் இது. அடுத்த நாள் அமெரிக்காலேருந்து யாரும் ஃபோன் பண்ணி விட்டா, சாமி நாங்கள் இங்கே இருக்கோம், இப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க வியாசம் இடத்துல. அப்போ அக்னி பர்வதம் என்ன? அஜ்ஞானம் தான் அக்னி பர்வதம். நம்ம அஜ்ஞானம் தான். வெளிப்படி வெடிக்கிறதுலாம் ஒன்றும் இல்லை, நம்ம அறியாமை தான் அக்னி பர்வதம். நம்மள சரீரம் நினைச்சுட்டு இருக்குமே, அதுவே ஒரு அக்னி பர்வதம் தான். அதுலேருந்து எல்லா ப்ராப்ளமும் வந்துடும். மனம் சாந்தமா இல்லைன்னா அதுவே ஒரு ப்ராப்ளம் தான். வெளியில ஒன்றும் ப்ராப்ளமே வேண்டாம். வெளியில இருக்கிற ப்ராப்ளம் நமக்கு சால்வ் பண்ணவும் முடியாது. நம்ம கிட்ட பக்கத்தில், அதனால்தான் உபனிஷத் வித்யான்னு பேர் இந்த வித்யாக்கு. உபனிஷத் வித்யான பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிற வித்யான்னு அர்த்தம். சிம்பிள் மீனிங் அவ்வளவுதான். இட் டீல்ஸ் வித் இன்டிமேட் திங்ஸ். அன்னம் பிராணம் சக்ஷு ஸ்ரோத்ரம் மனோவாசமிதி. இவ்வளவுதான் இந்த வித்யாக்கு விஷயம். நீ சாப்பிடுற சாப்பாடுலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஆத்மா வர போறது, அவ்வளவுதான். It is not concerned about the world at all. உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது, உலகத்தை மாத்துறது, உலகத்தை மறிக்கிறது எல்லாம் விஷயம் இல்லை. அவிவக்ஷிதா சிருஷ்டி கிரமஹா. சிருஷ்டியை பத்தி பேசுறதுல கூட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஜஸ்ட் என்னோட பிசிக்கல் லைஃப்ல இருக்கிற டிசார்டர்ல அதை ஆர்டர் எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ ஆரம்பிச்சு ஏதமன்னமயமாத்மானம் உபசங்கிரமிய. ஒரு சின்ன ஏதோ சத்தம் கேட்கறதுக்குள்ளேயே ஆத்ம வித்யை படுத்து பாருங்க இல்லையா? இவ்வளவுதான். இவ்வளவு செல்ஃபி. இந்த செல்ஃபிஷ்னஸ் வந்தா கான்சென்ட்ரேஷன் வந்துடும். பாகவதத்துல தத்தாத்திரேயர் சொல்றார், என்ன சீக்ரெட்னு கேட்கிறா. தத்தாத்திரேயர் சொல்றார், நான் பார்த்தேன் ஒரு அம்பு பண்றவனை பார்த்தேன். அவன் அம்பு பண்ணிட்டே இருக்கான், வாழ்க்கை பூரா அவனுக்கு அதுதான் வேலை, ஒரு சரக்கிருத்து. அவன் முன்னாடி ஒரு ராஜா பெரிய ஒரு கோஷ்டி போறது, கும்மாள அடிச்சுன்னு போறா, சத்தம் தொட போறா. இவனுக்கு தெரியவே இல்லை, யாரு போறான்னு தெரியல, ஒன்றும் தெரியல. அவன் பாட்டுக்கு பர்ஃபெக்டா அம்பு பண்றான். அது சொல்ற போதே எனக்கு இன்னொன்று சட்டுன்னு ஞாபகம் வந்துடுது. எனக்கு நீங்க இந்த டீ கடையில எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, கேரளாலாம் நிறைய தெரியும். அவகிட்ட போய் பேசிட்டு இருந்தா நிறைய நியூஸ் இதெல்லாம் பேசிகிட்டே இருப்பான். ஆனால் அந்த டீயை எடுத்து டக்குன்னு இப்படி விடுவான், அப்புறம் இப்படி விடுவான், கரெக்டாக அது இப்படி வந்து விழும். அவ்வளோ பர்ஃபெக்ஷன். அதை இப்படி எடுத்து விட்டு இப்படி எடுத்து விட்டு ஏதோ டான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுவான். ஆனால் பேசிகிட்டே இருப்பான். ஒரு சொட்டு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் விழாது இல்லையா? அதுதான் யோக கர்மசு கௌசலம். யோக கர்மசு கௌசலம். அந்த கர்மாவில் குஷலதா, டெக்ஸ்டிரிட்டி எங்கே? அது யோகம். அவ்வளவு எங்க வருதுன்னா நம்ம வேலை இதுதான். நமக்கு இங்க கொஞ்சம் தான் இருக்கு. இந்த ரிசர்ச் எல்லாம் பண்றது, பிஹெச்டி பண்ற போது சொல்லுவா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஒரே அடி பெரிய ஒரு இடத்துல எடுத்துக்கப்படாது, ஒரு கார்டன் எடுத்துக்கப்படாது, கார்டன்ல இருக்கிற மரங்களை எடுத்துக்கப்படாது, ஒரு மரத்தை கூட எடுத்துக்க முடியாது. அந்த மரத்தில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு நேச்சர், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. கார்னரிங் த சப்ஜெக்ட், நாரோவிங் டவுன் த டாபிக். ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அது. வாழ்க்கையிலேயே நமக்கு அவ்வளவுதான், ரொம்ப கொஞ்சம் தான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, ரொம்ப கொஞ்சம் இடத்துல தான் அட்டென்ஷன் போடணும். நம்மகிட்டேருந்து தொடங்கி நம்மகிட்டே முடிஞ்சிடணும். இதுக்குதான் உபனிஷத்துன்னு பேர்.
அசலாத்துக்காரனை பற்றி பேசலை, நம்ம பிள்ளைய பற்றி இல்லை, பெண்டாட்டியை பற்றி இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. நம்மக்கிட்ட ஆரம்பித்து நம்மக்கிட்டே முடிச்சுடுறோம். நீங்கள் இப்படியெல்லாம் சொன்னால் எப்படி பிள்ளை பொண்ணு, அதுதான் ப்ராப்ளமே. அங்கே தான் அவ ஒரு வீட்டில் அந்த பையன் சொல்கிறான், நான் தான் சொல்லிக் கொடுப்போம் அப்பாக்குங்கிற. ஏன்னா அவள் தொந்தரவு எங்கள் காரியத்தில் எல்லாம் இடப்பட்டு அவளுக்கே வேண்டாம் இல்லையா? ஒரு சமயத்தில் நம்ம சொல்லுவோமே, கீதையில் பகவான் சொன்னார், அசக்திர் அனபிஸ்வங்கா புத்திரதார கிரகாதீஷு. இந்த பிள்ளைகள்கிட்ட எல்லாம் டிட்டாச்மெண்டோடு இருக்கணும்னு சொன்னால், ஒருத்தர் சொன்னார், சுவாமி நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் பிள்ளைகள்கிட்டலாம் டிட்டாச்சாக இருக்கணும்னு. நம்ம டிட்டாச்சாலாம் இருக்கவே வேண்டாம், அவள் டிட்டாச்சாக போயிடுறான், நாம் புரிஞ்சுன்னுட்டா போகிறோம். பர்ஃபெக்ட். அது நம்மளாம் டிட்டாச்மெண்ட்லாம் வேண்டாம், அவன் பாட்டுக்கு டிட்டாச் பண்ணி போயிட்டே இருப்பான், நீ புரிஞ்சுட்டா போற, நீ விலகிக்கலாம் வேண்டாம். லைஃப் தான் இது, வாழ்க்கை தான் இது. சென்டர்டு நாலேஜ், கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸ்டு நாலேஜ், ஃபுல் அட்டென்ஷனை எடுத்து நம்ம மேலே வைக்கிறோம். நம்ம சரீரம், நம்ம பிராணன், நம்ம மனசு, நம்ம புத்தி, நம்ம ஆத்மா, நம்ம தூக்கம், நம்ம ஆத்மா, இதுதான் பஞ்சகோஷம். என்னோட ஆக்டிவிட்டி சாப்பாடு அன்னமய கோஷம், அதோட டைஜஷன் எனர்ஜி பிராணமய கோஷம், மனசு இமேஜினேஷன் கான்ஃப்ளிக்ட் மனோமய கோஷம், அறிவு விஞ்ஞானமய கோஷம், தூக்கம் ஆனந்தமய கோஷம். இதுக்கெல்லாம் அதிஷ்டானமா இருக்கிற வஸ்து ஆத்மா ஸ்வரூபம். இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இங்கேயே முடிஞ்சுடுத்து வேதாந்தம். இங்கேயே நாம இந்த போரையெல்லாம் முடிச்சுட்டோம்னா அபயம் மத்தஹா. சந்நியாசத்துல சாதாரணமா சொல்றது, பிரேஷா மந்திரத்தோட ரகசியமே இதுதான். யாருக்கும் நம்ம எங்கிட்டேருந்து பயமே இல்லைப்பா, நான் யாரையும் பயப்படலை, என்ன யாரும் பயப்படவே வேண்டாம். யஸ்வான்னோ த்விஜதே லோகா லோகான்னோ த்விஜதே ச யஹ ஹர்ஷ அமர்ஷ பய உத்வேகைஹி முக்தஹ யஸ்ஸ ச மே ப்ரியஹ. அவனை பார்த்து யாரும் பயப்படல. யதிக்கு முக்கிய தர்மம் இது, அவரை பார்த்து யாரும் பயப்படப்படாது. அபயம், அவனுக்கு யாரையும் பயமும் இல்லை. ஏன்னா ஆத்மாவிலிருந்து அந்நியமான வஸ்துவே இல்லை. வெறுப்பு இல்லை, துவேஷம் இல்லை. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ரஹா. ஒரு புத்த பிக்ஷு வந்திருந்தார். ரொம்ப ஆக்சுவலாக அவர் தமிழ்காரர் தான், நல்ல சம்ஸ்காரம் உடையவர். அவர்கிட்ட அவள் மதத்தை பேசிகிட்டு இருந்தோம். அவளுக்கு நித்தியானுஷ்டானெல்லாம் கேட்டு இருந்தபோது சில புத்த சூத்திரங்கள்லாம் அவள் நித்தியமும் மனனம் பண்ணுவா, பேசுவான். விஷயம் என்னன்னு பார்த்தா கீதை தான். அதை அவள் தபஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு தினமும் நம்மளும் பண்ணுறோமே. நம்மளும் நிறைய பேர் கீதையை சொல்றது, திருப்பி திருப்பி பாராயணம் பண்ணுறதெல்லாம் வச்சுக்கிறோம். ஆனால் அதை எடுத்து மனனம் பண்ணி வெறுப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது, மைத்ரி பாவத்தோடு இருக்கிறது, கருணையோடு இருக்கிறது, இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் தியானத்துக்கு விஷயம். நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு கான்டெம்ப்ளேட் பண்ண வேண்டி இருக்கு. உள்ள அனுசந்தானம் மனனம்ங்கிறோம் நாம். அதுக்கு தியானம் அப்படி பண்ணுற போது அது மனனம், உள்ள எடுத்துன்னு மனனம் பண்ணுறோம். அந்த மனனம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஒரு மருந்து. இப்போ இந்த அத்தியாத்ம வித்யை என்ன மருந்து தான். வேதாந்தம்ங்கிறது என்ன மருந்து. நம்மளாம் வைத்தியர்கள் தான், இது வைத்தியம்தான். மறை மருந்து, மலை மருந்திடனி மலைத்திடவோ அருள் மலை மருந்தாயொளிர் அருணாச்சல அப்படின்னு பகவான் அக்ஷரபண மாலையில சொன்னார். மலை மருந்துன்னா இது மறை மருந்து. மலை மருந்து மறை மருந்து ஒண்ணுதான். ஸ்ருதி கொடுக்கக்கூடிய மருந்து. சிவா விஸ்வஸ்ய பேஷஜி, விஸ்வாஹபேஷஜி, எல்லாருக்கும் மருந்து. விஸ்வத்துக்கு பூரா ஒரு மருந்து, பரம மங்களமான மருந்து. இந்த மருந்தை எடுத்துண்டா
நம்ம உள்ளே இருக்கிற பிணி பித்தம் தெளிய மருந்து ஒன்று இருக்குது, பேரின்பம் அன்று உள்ளே அப்படின்னு கோபாலகிருஷ்ண பாரதி பாட்டு. பித்தம் தெளிகிற மருந்து இது. உள்ள இருக்கிற பித்தம் என்ன? அசாந்தி, விவேகம் இல்லாயமே, டிஸ்டர்ப்டு ஸ்டேட், கயோஸ், விஷாதம். இதுதான் கீதையில் முதல் அத்தியாயம். விஷாத யோகம். வாழ்க்கையில் விஷாதம் இருக்கு, நிறைய பேருக்கு விஷாதம் இருக்கு. நடந்து நடந்து நான் பார்க்கிறேன் விஷாதத்தை. பல பேர் சத்சங்கத்துக்கு வரும்போது சில பேர் அவ்வளவு டன் இருக்கு அவகிட்ட, என்னென்ன துக்கங்கள். யாருக்கோ கண் முன்னாலேயே குழந்தைகள் போயிடுறது, இல்லாட்டா ஆத்துக்காரர் போயிடுறார், பத்தினி போயிடுறா, ஏதோ நடக்கிறது, துன்பம் பணம் இல்லாமல் ஆகிறதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன விஷயம். அர்ஜுனன் சொல்றாரு, இவெல்லாம் போயிடுறா, இந்த துன்பம் அந்த துன்பம் இன் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாரோட லைஃப்லயும் வருது. இந்த துன்பத்துக்கு, இந்த பிணிக்கு என்ன மருந்து? சாந்திங்கிறது தான் ஆரோக்கியம். சாந்திங்கிறது தான் நிர்வாணம். உடம்பு ஆரோக்கியமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஒரு சுபாஷிதமே சொல்லுவா. ஆக்சுவலி ஈவன் இந்த சுபாஷிதம் கூட புத்தரோட வாக்கியம் தர்மபதத்தில் இருக்கிறது சுபாஷிதத்தில் படிக்கிறார். அவர் இவ்வளோலாம் தபஸ் பண்ணி அவர் சின்ன சுருக்கி சொன்ன விஷயம் இவ்வளவுதான். ஆரோக்கியம் பரமோ லாபா, சந்துஷ்டி பரமம் தனம், விஸ்வாச பரமோ நாத, நிர்வாணம் பரமம் சுகம். ஆரோக்கியம் பரமோலாபா. ஆரோக்கியம் நாம அடையிறது இல்லை, இருக்கிற ஆரோக்கியத்தை கெடுத்துக்காம இருக்கணும். என்ன பெரிய லாபம் கிடைச்சிருக்கே. ஆரோக்கியம் பரமோலாபா. கிடைச்சதை வச்சுன்னு சந்தோஷப்பட தெரியணும். ஏதோ கிடைச்சிடும் ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கணும். கோடி கோடியா இருந்துட்டு இன்னொருத்தனையே பார்த்துன்னு அவனோட லெவலுக்கு நான் வரலையே அப்படிமா. மலையாளத்தில் ஒரு பக்தி பாட்டு உண்டு. தெய்வமே கைதொழாம் கேக்குமாராகனே, பாவமாம் என்னை நீ காக்குமாராகனே. இதான் பாட்டு. தெய்வமே கைதொழாம், நமஸ்காரம் என்று கேக்குமாராகனே, நான் சொல்றது நீ கேட்கணும். பாவமாம் என்னை நீ காக்குமாராகனே, நான் ஒரு சாது, என்னை நீ காப்பாத்து. பாலக்காட்டில் ஒரு உபன்யாசம் என்றவர் இருந்தார். ரொம்ப பெரிய பக்தர் அவர். கிருஷ்ணயர்னு பேர் அவருக்கு. நன்னா பாடுவார், நன்னா சொல்லுவார். அப்போ ஒரு பிரவச்சனத்தில் அவர் சொன்னார், ஒரு பையன் பாடுறானா, தெய்வமே அவள் அப்பா ஏதாவது ஆகணும்டா வாழ்க்கையில் அப்படின்னாலும். அப்போ இந்த பாட்டை சொல்லு, தெய்வமே கைதொழாம் கேக்குமார் ஆக்கணே, கேக்குமார் ஆக்கிட்டு இல்லைங்கிலும் ஒரு காக்குமார் எங்கிலும் ஆக்கணே அப்படின்னு. இந்த கேக்குமாருங்கிறது ஊரில் இருக்கிற ஒரு பணக்காரன். தெய்வத்துக்கிட்ட சொல்ற, தெய்வமே நான் நமஸ்காரம் என்று ஒரு கேக்குமாரா என்னை ஆக்கி விடு. ஆக்காட்டா ஒரு காக்குமாரா, ஒரு காபாகம் குமாரா. இவர் இந்த கதை சொல்ற போது எங்க ஊர்ல ஒரு பெரிய பணக்காரர் கேக்குமார்னு இருந்தார். அவர் முன்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கார். கேக்குமார்னு, கேக்குமார் இல்லாட்டா ஒரு காக்குமார். ஏதோ இருக்கிறதெல்லாம் திருப்தி இல்லை, ஏதோ ஆகணும், ஏதோ ஆயிட்டு தான் பெரிய ஆகணும். சந்துஷ்டா, சந்தோஷம் இல்லை. சில பேருக்கு கொஞ்சம் கிடைச்சா கூட சந்தோஷம் வந்துடும். திருவண்ணு கிடைச்சா கூட ஆஹா பெரிய திருப்தி வந்துடும். சந்துஷ்ட சுகமேததே, சந்துஷ்டி பரமம் தனம். இன்னொரு விஷயம் சொல்றார், விஸ்வாச பரமோநாதா. அலௌகிக விஷயங்கள்ல நம்பிக்கை வரணும். ஆத்ம ஞானம், ஆத்ம சாட்சா்காரம் நம்பிக்கை தானே. ஆரோக்கியத்தில் கூட நம்பிக்கை தானே. ஆரோக்கியம் வர முடியும் நம்பிக்கை தானே. சத்தியமோட இருக்க முடியும் நம்பிக்கை தானே. அஹிம்சை, பிரம்மச்சரியம் நம்பிக்கை தானே. யோகத்தை அடைய முடியும் ஒரு விசுவாசம் வருதோ இல்லையோ, தட் இஸ் எனர்ஜி, வீரியம். என்னாலும் பண்ண முடியும், இந்த வாழ்க்கையில் அடைய முடியும். விஸ்வாச பரமோநாதா, நிர்வாணம் பரமம் சுகம், பிரம்ம நிர்வாணம் அப்படின்னு பகவான் கீதையில சொல்றார். பரமம் சுகம், நிறைவு. நடந்துட்டே இருக்கணும். கல்யாண பத்தம்னு பேர் இது. ஆஸ்பீஷியஸ் பாத்.
மங்களமான வழி, ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் மங்களம். மேலே மேலே போயிட்டே இருக்கோம் நாம. இந்த ஒரு க்ஷேத்திரம், வாழ்க்கைக்கு தான் தர்ம க்ஷேத்திரம்னு பேர். நம்ம அத்தியாத்ம வாழ்க்கையுமே ஒரு போர் தான். ஆனால் அந்த போர் வெளியில இல்லை, நமக்குமா தான் போர். வெளியில யார்கிட்டையுமே சண்டை போடலை, நமக்குமா தான் போர். நமக்குள்ளேயே இருக்கிற தோஷத்துக்கிட்டே தான் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கு. இன்னொரு போர் கூட இருக்கு. பகவான் ரமணர் சொல்றார், பகவானுடைய அருளுக்கும் நம்ம அகங்காரம் ஆணவத்துக்குமா ஒரு போராட்டம். போக்கு வரவையில் பொதுவெளியினில் அருள் போராட்டம் காட்டென் அருணாச்சல. ஈஸ்வரனோட அருள் இருக்கு, நான் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறேன். இவ்வளவு சாஸ்திரங்கள் கொடுத்திருக்கார், இவ்வளவு பெரியவாழ்ல மகான்கள்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. இது அருள் போராட்டம். அப்ப அருள் தாக்குறது, முழிச்சுக்க மாட்டேங்கிறேன். இதுதான் அருள் போராட்டம். அப்ப வாழ்க்கையை சமக்கிரமா பார்க்கிற போது நமக்குள்ள இருக்கிற விவேக சக்தி, விழித்துணர்வு அது உள்ள எழுந்திருக்கிறது. எனக்கு நிறைவு வேணும், சாந்தி வேணும், பூர்ணத்துவம் வேணும். ஸ்தித பிரஜ்ஞஸ்ய கா பாஷா, இதான் கொஸ்டின். கீதையில பகவான் ஸ்தித பிரஜ்ஞன், குணாதீதன், பக்தன், யோகி எல்லாம் சொல்றார். நம்மளை பத்தி தான். நம்ம பிரஜை எப்படி ஸ்திரமாகும், இந்த அறிவு ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் எப்படி ஸ்டேபிளா இருக்க முடியும், நமக்குள்ள யோகம் எப்படி நிலை நிற்கும், விட்டு போகாத நிலையில நிற்கும், சாஸ்வதமான ஃபுல்னஸ் நமக்குள்ள எப்படி வரும். நம்ம வாஸ்தவமா அர்ஜுனனா இருக்கோமான்னு கேட்டுக்கணும். அர்ஜுனன் ஆர்ஜவயுக்தா, ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு. நம்ம ஹிருதயத்தில் கேட்டுக்கணும், வாஸ்தவமா நமக்கு என்ன வேணும், இது வேணுமா இல்லை சும்மா கிடைச்சா இருக்கட்டும், அதுவும் இருந்தா இருக்கட்டும், இல்லை இதுதான் வேணும் அப்படின்னு இருந்தா அர்ஜுனனை மாதிரி பகவானோட சரணத்தில் விழுந்து எனக்கு ஸ்ரேயஸ் தான் வேணும், எனக்கு நீ வழிகாட்டு அப்படின்னு கேட்குற போது கீதை நம்ம வாழ்க்கையில் ஆரம்பிச்சிடும். பகவத்கீதை நம்ம லைஃப்பில் ஓப்பன் ஆகிடும். தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாக யுயுத்சவஹ மாமகாஃ பாண்டவஸ்சைவ கிமகுர்வத சஞ்சயா. இதான் திருதராஷ்டிரனோட கேள்வியோட கீதை ஆரம்பிக்கிறது. பகவத் பாதாள் பாஷ்ய ஆரம்பிக்கிற போது சொன்னார், சமஸ்த வேதார்த்த சாரசங்கிரக பூதம் துர்விக்ஞேயார்த்தம். இந்த கீதா சாஸ்திரம் சமஸ்த வேதார்த்த சாரசங்கிரக பூதம், வேதத்தோட அர்த்தத்தை பூரா சாரத்தை சங்கிரகம் பண்ணி திரட்டி கொடுத்திருக்காரு. இதுல இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்னா துர்விக்ஞேயார்த்தம். ஏன் கஷ்டம்னா நம்மளை போடணும் அதுக்குள்ள, அப்பதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த கீதா சாஸ்திரத்தை கிருஷ்ணன் உபதேசம் பண்ணினதை வியாசர் 700 ஸ்லோகத்தில் நமக்கு கட்டி கொடுத்தார். சப்தபிகி ஸ்லோகசதைஹி உபநிபபந்த. அந்த கீதா சாஸ்திரத்தை நான் இதா சர்வஜனாயிருக்கிற பகவான் சொன்னது, சர்வஜனாயிருக்கிற வேதவியாசன் எழுதினதை எந்த சந்தேகமும் இனிமே வரப்படாதுங்கிறதுக்காக பாஷ்ய ரச்சனை பண்றேன் அப்படின்னு பகவத் பாதாள் வாக்கியம். அப்படின்னா அவரோட சர்வஜத்துவத்தை சந்தேகமே இல்லைன்னு அர்த்தம். சர்வஜனான பகவான் உபதேசம் பண்ணா, சர்வஜனான வியாசர் எழுதினார். அதை பலவிதமா எல்லாரும் வியாக்கியானம் பண்ணி குழப்பம் பண்றா. அதுக்காகவே இந்த கீதா பாஷ்யத்தை எழுதுறேன் அப்படின்னா அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எங்கேருந்து வருது? சத்திய தரிசனம் இல்லையா? சத்திய தரிசிக்கணும், ஹியூமிலிட்டி எல்லாம் வேண்டாம். சாதகனுக்கு ஹியூமிலிட்டி வேணும். சத்தியத்தை தெரிஞ்சினவன் தாழ்மை. எனக்கு ஏதோ தெரிஞ்சதை நான் சொல்றேன், தப்பேதா இருந்தால் மன்னிச்சுங்கன்னா, ஒரு டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் போகிற வச்சுங்களேன், சீரியஸ் சர்ஜரி பண்ணணும்,
ஒரு டாக்டர்கிட்ட இவர் சொன்னார், சார் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குன்னு. அந்த பேஷண்ட்டு, எதுக்குப்பா பயப்படுற? இல்லை, ஃபஸ்ட்டு டைம் வாழ்க்கையில் ஒரு சர்ஜரி நடக்கிறது, எனக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு டைம். நான் பயப்படுறேன்னான்னு கேட்டான். நாம் படுத்துப்போமா அங்கே, அது ஒரு விஷயம் இல்லையா? அது மாதிரி டாக்டர் வந்து சர்ஜரி பண்ணுற போது, பாருப்பா எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஏதோ ஒரு ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணுறேன், தப்பாக எதாக இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோ அப்படின்னா யாரும் மன்னிக்கிறது இல்லையா? அப்போது அது மாதிரி சீரியஸான ஒரு வித்தியில் வந்து நான் வந்து ஏதோ எது தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்கிறேன், தப்பாக இருந்தால் அந்த மாதிரியெல்லாம் கிடையாது. இது பர்ஃபெக்ட். அப்படிதான் பகவத்பாதர் சொல்றாரு. வேதாந்தம் பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் அப்படின்னு அர்த்தம். வேதாந்தம்னா பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ். வேதத்துக்கு ஒரு அந்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அறிவுக்கு ஒரு முடிவு. அறிவுனா என்ன? இந்திரிய விஷயமா, மனோ விஷயமா, அகங்கார விஜృంభిதமான அறிவு ஹிருதயத்துக்குள்ள அடங்கிறது தான் வேதாந்தம். திருஷ்யம் நாஸ்தீதி போதேன மனசோ திருஷ்யமார்ஜனம் சம்பன்னம் சேத் ததுத்பன்னா பரா நிர்வாண நிர்வர்த்தி. திருஷ்ய பிரபஞ்சம் தான் வேதம், இந்திரிய விஷயமான நாலேஜ். பராங் பஷ்யதி, அதுக்கு ஒரு அந்தம் வருது தான் வேதாந்தம். ஆத்மாவில் எல்லாம் முடியறது, எல்லா அறிவும். ஆத்மஸ்வரூபத்தில் திருஷ்யத்தை பூரா ஒடுக்குறான், விஸ்ரமம் பண்ண வைக்கிறான். அதுதான் வேதாந்தம். ஆத்மசம்ஸ்தம் மனக்கிருத்துவான கிஞ்சிதபி சிந்தையே. திரும்ப திரும்ப இது வந்துட்டே இருக்கும், பார்த்துங்க. கீதையோட சாரம் இது, சாரம். ஆத்மசம்ஸ்தம் மனக்கிருத்துவான கிஞ்சிதபி சிந்தையே. மனசை ஆத்மஸ்வரூபத்தில் நிலை நிறுத்தி எண்ண அலைகள் எழும்பாம இரு அப்படிங்கிறார் பகவான். யோகத்தோட ரகசியம் மனதை ஸ்வரூபத்தில் இருத்து. பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தில் சொன்னார், யோகா சித்தவருத்தி நிரோதா. யோகம்னா என்ன? சித்தவருத்தி நிரோதம். அப்ப விஷாத யோகம் அப்படின்னா என்ன? விஷாதம்னா என்ன? சித்தவருத்தி. விஷாதம்னா என்ன? ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன், ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் தான் விஷாதம். சின்ன சின்ன குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கூட சைக்காட்ரிஸ்ட் வச்சு விஷாதம். பகவான் கிட்ட வந்தா என்ன கிடைக்கும்? பிரசாதம். அந்த மனப்பிரசாதம் போனனாலதான் விஷாதம். விஷமஹா விகத சமஹா. சமநிலை போயிட்டுத்தான விஷமம்னு பேரு. அதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன? சமஹா, இக்குலிபிரியம், சாந்தி, நிறைவு. விஷாதம் வந்துட்டே இருக்கும் லைஃப்ல. இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஏதோ ஒரு வெளியிலேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து மோதும் உங்க மேல, யூ வில் லூஸ் த பேலன்ஸ். அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு. நம்ம குருங்கிறோம், சத்சங்கங்கிறோம், சங்கர்ஷண சக்திங்கிறோம். அது என்ன பண்றது? அகெயின் இட் புஷஸ் யூ டு த சென்டர். அந்த சென்டர்ல, கேந்திரத்தில் போய் அப்படி உட்காந்துடும், சாந்தம். திருப்பியும் வெளியில ஏதோ வந்து மோதும், ஒரு டிங் ஒரு டாங்கிற மாதிரி, டிங் டாங் வெளியிலேருந்து ஒன்று வந்து அடிக்கும், நாம ரியாக்ட் பண்ணுவோம், போயிடுது. சமம் என்ன? சாந்தி, நிശ്ചலதா, நிறைவு. அந்த நிறைவோ கொஞ்ச நேரம் நிறைவு இருக்கு, தியானத்தில் இருக்கு, சத்சங்கத்தில் இருக்கு. வெளியில போயிட்டோம், போயிடுது. அப்போ எல்லாரும் ஒரு கேள்வி கேட்பா, அர்ஜுனன மாதிரி, ஸ்திர பிரத்யஸ்ய கா பாஷா. அப்பதான் கேள்வி வரும், இந்த சமநிலை எப்போ நிலை நிற்கும், சாஸ்வதமா இருக்கும்? நிற்க மாட்டேங்கிறது. முதல்ல வந்து வந்து போறது, வந்து வந்தாவது போறணும், வராமையே இருந்தா கஷ்டமா போயிடும் இல்லையா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்ததுனால தானே தெரிஞ்சது. அப்புறம் அது சாஸ்வதமா நம்மளை விட்டு விலகாம இருக்கக்கூடிய நிறைவு உள்ள வரபோது சந்தோஷம். சந்துஷ்டாஹ ஸ்ரத்தத்யேதத் யதா லாபேன ஜீவதி.
விஹராமி அமுனை வாகம் ஆத்மனாரமணேனவை. பாகவதத்தில் அந்த பிங்களை சொல்றா, இவ்வளவு நாள் வெளியில இருக்கிற விஷயத்தால் நான் டிஸ்டர்ப்டா இருந்தேன், இப்போ ஆத்மாங்கிற ஒரு ரமணனை பிடிச்சுண்டு நான் வெளியில் அலையாம சந்தோஷமா விஹராமி, உலகத்துல நடுமாடுறேன், சந்தோஷமா நடுமாடுறேன், சாந்தியோட நடுமாடுறேன் அந்த பிங்களை சொல்ற. இதுதான் உள்ளே இந்த ஹிருதயத்திலேருந்து வர வேண்டிய நிலை, நிறைவு. அதனால விஷாதம் வரபோது, நமக்கு ஆங்ஸைட்டி வரபோது, கஷ்டம் வரபோது, துக்கம் வரபோது, துன்பம் வரபோது, அந்த மொமெண்ட் தான் ஈஸ்வரானுகிரகத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு டைம். சூரியோதயத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற இருட்டு மாதிரி. அந்த டைமில் தான் யூ ஆர் பர்ஃபெக்ட்லி ரெடி டு கெட் கனெக்டட் டு சம்திங் ஹையர். இங்கே எல்லாம் சுகமாக இருந்தால் அவன் அப்பெல்லாம் வரமாட்டான். அந்த துன்பம் வரபோது, கஷ்டம் வரபோது, தாங்க முடியாத வேதனை வரபோது கேட்குறான், எப்படி இது இல்லாமல் பண்ணுறது? இல்லைன்னா இங்கே வெளியிலேயே இருக்கிற பரிகாரம் இருக்கு. ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டுட்டாலே சந்தோஷம் இருக்கு, சினிமா பார்த்தா சந்தோஷம், பெரிய ப்ராப்ளம் எல்லாம் கிடையாது. பெரிய ப்ராப்ளம் வரபோது தான் தெரியும். திருநாவுக்கரசர் தேவாரம் ஒன்று சொல்கிறார். 5 திருடர்கள் சேர்ந்து ஒரு ஆமையை பிடிச்சானா. 3 கல்லை வச்சு அது மேலே ஒரு பானையை வச்சு நல்ல ஜில் ஜில் ஜில்னு தண்ணியை விட்டுட்டு ஆமையை அதுக்குள்ளே பண்ணோம். அந்த ஆமை சொல்லித்தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு, ஆஹா இதுக்குள்ளே இப்படி போட்டுவிட்டாலே எவ்வளோ ஆனந்தம், இந்த ஐவர்கள் வாழ்க அப்படின்னுட்டு அது உள்ளே அப்படி போயின்ட்டுருக்கு. அப்புறம் தான் கீழே விறக போட்டு போராட்டத்துக்கு கொஞ்சம் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி அப்புறம் பொசுக்குன்னு பற்ற வச்சான். அது அப்புறம் அப்படி புகைய ஆரம்பிக்க தக்க தக்க தக்கன்னு ஆறபோது தெரியறது இந்த ஆமையோட நிலை. ஈஸ்வரன் கிட்ட சொல்றான், இந்த ஆமை போல நான் மாட்டின்னு இருக்கேனே பகவானே. ஐவர் கள்வர் அவ அந்த தண்ணியில போட்ட ஆமையை போல நான் மாட்டின்னு இருக்கேனே நான், இல்லையா? எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல் லைஃப்ல எல்லாம் லைஃபிங் எல்லாம் எனக்கு வேண்டதெல்லாம் கிடைச்சி கொடுத்து ஒரே சந்தோஷம். இந்த தண்ணியில போட்ட ஆமை மாதிரி தான். பெரிய பொசிஷன் வந்துடுத்து, எல்லாம் வந்துடு, ஆஹா ஆஹா. எப்போ வரைக்கும்னாக்கா எல்லாம் ரெடி வச்சிருக்கான், மண்ணெண்ணை ஊத்தியாச்சு. அந்த பானை சுடணும், அவ்வளவுதான். அப்புறம் அந்த தண்ணியில சூடு ஏறி அதுவும் கொஞ்சம் எதமா இருக்கும். ஆஹா நல்லா இருக்கு அப்படின்னு எதமா இருக்கும். அந்த எதமா இருக்கிறது சுட்டு பொள்ள ஆரம்பிக்கிற போதுதான் ஐயோ சுவாமி யாரு காப்பாத்துவான்னு கதறது. ரிலேட் பண்ண முடியறது இல்லையா? எவ்வளவு சந்தோஷப்படுறா எல்லாரும் நம்ம கதையை சொல்றது. ஆட்டோபயோகிராஃபி எவ்வளோ நல்லா இருக்கு, வாழ்க்கை வரலாறு இல்லையா? இவ்வளோ கனெக்ஷன் வரும்போது இவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு பாருங்க. இப்படியே கனெக்ட் ஆகி டீப்பா நாம ஒரு பிரச்சனை இல்லாத பூர்ண வஸ்து ஆத்மா அப்படின்னு தெரியற போது எவ்வளோ ஆனந்தமா இருக்கும். ஸ்தித பிரஜனா வரும்போது எவ்வளவு நிறைவு வரும். அடைய வேண்டியது அடைஞ்சுட்டேன், பிராப்தவ்யம் பிராப்தம், எனக்கு ஒன்றும் அடையறதுக்கு இல்லை, ஆகிறதுக்கு இல்லை, சாந்தி அடைஞ்சுட்டேன். இந்திரியங்கள்லாம் ஒரு நிலையில நின்றுடுத்து, மனம் நிம்மதி அடைஞ்சுடுத்து, புத்தியில நிறைவு அறிவு வந்துடுத்து, ஆத்மாவில் நிஷ்டை வந்துடுத்து, நிலகுலையாத நிலை வந்துடுத்து. அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி வரபோது ஸ்தித பிரஜன் ஜீவன் முக்தன் குணாதீதன் சொல்றோமே. நஷ்டோ மோக ஸ்மிருதி லப்தா துவத் பிரசாதாத் மயாச்சுத ஸ்திதோஸ்மி கத சந்தேகா கரிஷ்யே வச்சனம் தவ. இந்த ஒரு நிலையில எவ்வளவு நிறைவு இருக்கும். எதேதோ பண்றோமே, ஏதோ மலை மேல ஏறான், எவரெஸ்ட் மேல ஏறான், ஸ்பேஸ்ல போறான். அந்த அளவுக்கெல்லாம் போக முடியாட்டா நம்ம பசங்கள்லாம் என்ன பண்றான்னா ஏரோப்ளைன்ல போய் கடல்ல குதிக்கிறான். ஏதோ பண்ணணும், கடல்ல நீச்சல் அடிக்கிறான்.
ஏதோ பண்ணணுமா? எக்ஸைட்மெண்ட் வேண்டி இருக்கு. இந்த அறிவை வச்சுன்னு வாழ்க்கையே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட். நம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்ல அதுல ஃபில்டர் ஆகி போயிடுறதுனால இந்த எனர்ஜி இல்லையோ நம்ம தெரியல. அது என்ன சொல்லுவா இப்படி போறது, அது என்னது, ரோலர் கோஸ்டர். லைஃபே ஒரு ரோலர் கோஸ்டரா இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் ஏன்னாக்க நமக்குள்ள அந்த எனர்ஜி இருக்கு, இந்த ரோலர் கோஸ்டர் ஃபேஸ் பண்ற எனர்ஜி இருக்கு. அதெல்லாம் அங்கே போயிடுறதோ டவுட்டா இருக்கு. When you waste it in entertainment, nothing is left to face life. ரொம்ப தேவைப்படுறது தபஸ். நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கிறது வாழ்க்கையை வாழறதுக்குள்ள எனர்ஜி கொடுத்திருக்கார், அவ்வளோ அறிவு கொடுத்திருக்கார். ஃபுல்லா நிறைவு அடையறதுக்கு, நிர்வாணத்தை அடையறதுக்கு, முமுட்சுத்துவம். அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அத யோகானுசாசனம் அத பக்திம் வியாக்கியாஸ்யாமஹ. இந்த 3 சூத்திரம். பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணும், மனதை அடக்கி யோகத்தை அடையணும், அன்பை புரிஞ்சுக்கணும். அன்பு வேற ஒன்றும் பண்றதுக்கு இல்லை, நமக்குள்ள அன்பு இருக்கு, அன்பை புரிஞ்சுக்கணும். இருக்கிற அன்பை வியாக்கியானம் பண்றேங்கிற நாரதர். அன்பு அனுசாசனம் இல்லை, அன்பு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்லை, அன்பை புரிஞ்சுண்டா போறோம். பக்தி எல்லாருக்குள்ளே இருக்கு, புரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளவுதான். யஜ்ஞாத்வா புமான்மத்தோ பவதி ஸ்தப்தோ பவதி திருப்தோ பவதி ஆத்மாராமோ பவதி ந கிஞ்சித் வாஞ்சதே ந சோச்சதே நோத்சாஹி பவதி ந ரமதே. நாரதர் பக்தி சூத்திரத்தில் சொல்றார், பக்தியை தெரிஞ்சுட்டாலே அவன் ஆனந்தமத்தன் ஆயிடுறானா, எக்ஸ்டாட்டிக் ஆயிடுறானா. பக்தியை இவன் பண்ணறது கூட இல்லை, தெரிஞ்சுட்டாலே. ஏன்னா பக்தி இவனோட ஸ்வரூபம், அன்புங்கிறது இவனோட ஸ்வரூபம். அன்பு இல்லைன்னா வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் இல்லை. ஆனா அன்புக்கு பின்னால யோகானுசாசனம் இருக்கணும், பக்தி யோகமா இருக்கணும், ஞானம் யோகமா இருக்கணும். அறிவு உங்க மனசை சாந்தம் பண்றதுக்கு உபயோகப்படுறது, அறிவு யோகமாயிடுறது. அன்பு உங்க வாழ்க்கையை சாந்தம் பண்றது, அறிவு அன்பு யோகமாயிடுறது. கர்மா வாழ்க்கையை சுத்தம் பண்றது, கர்மா யோகமாயிடுறது. விஷாதம் கூட, வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய பெரிய துன்பம் கூட உங்களை யோகத்துக்கு திருப்பி விட்டு விடுத்தானால், மனதை நிம்மதி பண்ணணும், மனசு ரொம்ப தாங்க முடியாத லெவல்ல போயிடுத்து அடங்கணும் அப்படின்னு வரபோது அந்த துன்பம் கூட யோகமாயிடுத்து. விஷாத யோகம் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான பேர் அது. விஷாதம் வரபோது, விஷாதம் என்ன பண்ணணும், எப்படி யோகமா? ஒரே கேள்விதான், அன்காம்ப்ரமைசிங் கொஸ்டின். எப்படி நான் அதை யோகமா மாற்றுவேன்? எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு, துன்பம் இருக்கு, பல பேருக்கு இருக்கு, தாங்க முடியாத துன்பம் இருக்கு. பல பேர் வந்துட்டு இருக்கா, பேசுறா. சரி, என் துன்பம் நடந்துடுத்து, என்ன பண்ணலாம்? பாஸ்டுக்கு போய் டிலீட் பண்ண முடியாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நான் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்? வாழ்க்கை உங்ககிட்ட கேட்டுட்டோ இல்லை உங்க இஷ்டப்படியெல்லாம் நடக்காது, அது நடந்துட்டே இருக்கு. நீங்க தான் புரிஞ்சுக்க தாங்கணும், வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒன்றும் சுவாதந்திரியமே கிடையாது. நடக்கிறது நடந்துட்டே இருக்கு, நீ புரிஞ்சுண்டாயானால் தியாகம் வந்துடும். உன்னில மட்டும் பார்த்தா ப்ராப்ளமே இல்லை, உன்னை நீ தெரிந்தாயாகில் உனக்கு ஓர் கேடும் இல்லை. வாழ்க்கையை பார்த்தா துரியோதன நான் சொல்றத கேட்கணும் அப்படின்னு விரும்பின அவன் சொன்னா கேட்க மாட்டான். கிருஷ்ணன் சொல்லியே கேட்கல. கிருஷ்ணன் சொல்றான்,
நான் அவதாரம் பண்ணதே என்னத்துக்குனாக்கா நீங்கள் கோவிலில் போய் திருப்பி திருப்பி சுவாமி என் லைஃப்பை சரி பண்ணுங்கன்னு கேட்காம இருக்கிறதுக்கு. ஜாமியம், முன்கூர் ஜாமியம் இனிமே நீங்கள் எங்கிட்ட சொல்லாதங்க, வேணா நானே சொன்னாலும் அவள்லாம் கேட்க மாட்டாப்பா. எதுவுமே கேட்கல. கிருஷ்ணனுக்கே வேதாந்தம் சொன்னான் துரியோதனன். ஏதோ ஒரு தேவன் என் உள்ளே இருந்து பண்றான். எனக்கு தர்மம் தெரியும், பண்ண முடியலை. அதர்மம் தெரியும், பண்ணாம இருக்க முடியலை. ஜானாமி தர்மம் நச்சமே பிரவருத்தி, ஜானாமி அதர்மம் நச்சமே நிவர்த்தி. ஏன்பா இப்படி இருக்கே? நீ தான் சொன்னியே, நீ தான் எல்லாரோட ஹிருதயத்தில் இருக்கேன். அந்த தேவன் தான் பண்றான். இவனுக்கு போய் எப்படி சொல்ல முடியும்? இந்த கிருஷ்ணகிரி சொன்னேனே, அவர் சொல்லுவார், ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டராக இருந்தார் அவர். இப்படி வாக்கிங் போனால் ஒரு பையன் உட்காந்து ஒரு தவளையை வச்சு குத்திகிட்டே இருக்கானோ. இவர் சொன்னாப்பா, இப்படி பண்ணினா மகா பாபம். இந்த தவளை அடுத்த ஜென்மாவில் உன்ன மாதிரி ஒரு பையனா நீ தவளையா பிறப்ப, அது உன்னை வச்சு குத்து பார்த்துக்கோ அப்படின்னாராம். அப்போ அந்த பையன் சொன்ன, சார் அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு சார். போன ஜென்மாவில் தவளையா இருந்து உபதேசம் பண்ண முடியுமா? யூ ஆர் கிளவர், பட் யூ ஆர் டிஃபீட்டிங் யுவர் செல்ஃப். புத்திசாலி, ஆனா உனக்கே அழிவு, உன்னையே நாசம் பண்ணற புத்தி. அவ்வளவுதான். இருக்கிற மரத்தோட கொம்பையே வெட்டுற மாதிரி, அந்த கிளையே வெட்டுற மாதிரி. அதனால விஷாதம் யோகமா பண்ணணும், துன்பம் யோகமா பண்ணணும். வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய துன்பத்தை யோகமா மாற்றக்கூடிய ஒரு கலை தான் அத்தியாத்ம வித்யா. சில பேர் துன்பம் வரத்துக்கு முன்னாடியே துன்பம் வரும்னு தெரிஞ்சுண்டு ஒழிச்சுடணும். அவன் ரொம்ப அதிவிவேகி. பெரும்பாலும் துன்பம் வந்தப்புறம்தான் விவேகம் ஒர்க் பண்ணும். அதுவும் பெரும்பாலும் துன்பம் வந்தாலும் விவேகம் ஒர்க் பண்ணாது. நிறைய பேருக்கு துன்பம் வந்ததுனாலையும் துன்பத்துக்கு டெம்பரரியா இருக்கிற ஆறுதல் எங்க கிடைக்கும் பார்த்துட்டு இருப்பான். அவ்வளவுதான். பரிபூர்ணமா துன்பம் இல்லாத நிலை இருக்குங்கிற விஸ்வாச பரமோநாத அந்த நம்பிக்கையும் கிடையாது அவனுக்கு. அதுக்கு இருக்கிற யத்னமும் கிடையாது. அந்த யத்னம் உங்களுக்குள்ள வந்துடுத்தானால் நாம இந்த கீதா யாத்ரா ஆரம்பிப்போம். இன்னைக்கு தொடங்கியிருக்கோம், அவ்வளோதான். நாளைக்கு தொடர்ந்து இந்த பகவத்கீதா யாத்ரா, இது ஒரு அத்தியாத்ம யாத்திரை. இந்த யாத்ரா துவங்குவோம். நாளைக்கு சாயங்காலம் மாலையில் 6 மணிலேருந்து கீதை பாராயணம் நடக்கும். 6:30 மணி திரும்பவும் இந்த கீதா யக்ஞத்தில் பார்ப்போம். இந்த ஒரு அத்தியாத்ம கலா இன்னைக்கு நாம் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த விஷாத யோகத்தை சமக்கிரமாக அல்பமாக நாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் 2வது அத்தியாயத்தில் முக்கியமான ஸ்லோகங்களை ஸ்பர்ஷம் பண்ணிட்டு இந்த பரம்பரை தொடர்ந்து நடக்கும். கீதையை பிரதி ஸ்லோகம் வியாக்கியானம் பண்ணி நிறைய யஜ்ஞங்கள் நடந்திருக்கு. இது கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வியூவில், முக்கியமாக பகவத்பாதால் பாஷ்யம் எப்படி சொல்லியிருக்காருங்கிறதும் பார்த்துண்டு இதை நாம் பார்ப்போம். இதை இன்னைக்கு நிறுத்துறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு அனௌன்ஸ்மெண்ட். ஸ்ருங்கேரி சன்னிதானம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ விதுசேகர பாரதி மகாஸ்வாமிகள் அவ எல்லா பக்தாளுக்கு ஒரு நாமஸ்மரணை யஜ்ஞம் அது பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு தெரிவிச்சிருக்கா. ஹரிஹர நாமாமிருத்தம் அப்படின்னு இந்த யஜ்ஞத்து பேர்.
தமிழில், தெலுங்கு, கன்னடா, சம்ஸ்கிருதம், இப்படி அநேக மொழிகளில், இங்கிலீஷில் கூட மொழிகளில் அந்த நாமாவை போட்டு ஒரு பேப்பர் ஷீட் கொடுத்துருக்கான். இதை இந்த யக்ஞசாலையில் முன்னால் அங்கே இருக்கும், நீங்கள் எடுத்துன்னு போய் இதில் யார் யார் ஸ்ரத்தை இருக்கோ அந்த ஸ்ரத்தையோடு இந்த நாமரை எழுதி நீங்கள் திருப்பி அங்கேயே கொடுத்துட்டா அப்புறம் அவன் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவான். இது ஒரு பெரிய யஜ்ஞமாக பண்ணுறதுக்காக இதை பிளான் பண்ணியிருக்கா. அது இங்கே அனௌன்ஸ் பண்ண சொன்னால் நாம் அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். நாளைக்கு தொடர்ந்து இந்த கீதா யஜ்ஞம் சாயங்காலத்தில் 6:30 மணி ஆரம்பிப்போம். அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல கீதா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல.